Welcome to the online virtual class organized by Education Department of Tarkisho Municipality. It's me, Deepak Bhandary from Mega Public School, which is located at Santitol, Lambagar, Kathmandu. Previously, we have started the different topic discussions about matter. So we have already discussed about what is matter and what's the definition of matter and what the matter contains about. And we have also discussed about difference between atom and molecules. And discussing about it, we have already studied about the neutrons and protons and their classification of the elements. And we have also studied about the comparisons of different subatomic particles, about the atomic mass, atomic weight, about the electronic configurations, radicals, electropositive and electronegative radicals, and molecular formula. So up to this, we have already discussed each and every of the contents in detail. Today, we'll discuss about the word equation. So how we could be able to derive the word equations. Word equation भनेको के हो र कसरी चाहिँ word equation लेख्ने र word equation र chemical equation or chemical equation can also be called as the formula equation. कसरी चाहिँ त्यसको comparison के हो, word equation किन लेखिन्छ र chemical equation किन लेखिन्छ, केका लागि लेखिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ we'll discuss about it. So let's see what is word equation. So word equation is basically called as the chemical reaction expressed in the word को form मा यदि तपाईहरुले एक्सप्रेस गर्नुहुन्छ कुनै पनि chemical equation लाई word को form मा तपाईहरुले एक्सप्रेस गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई हामीले word equation भन्ने गरिन्छ. So it is the chemical reaction expressed by writing the full names of reactants and the products. So left partiको part मा हामीले त्यसलाई reactants भन्ने गरिन्छ. So this is the left part. So यहाँ एरो दिएको part भन्दा left hand side को part लाई हेर्ने हो भने we call it as reactants, whereas the right hand side को part लाई हेर्ने हो भने we call it as the products. So भनिसकेपछि हामीले के भन्न सक्छौं भने it is the chemical reaction expressed by writing the full names of reactants and the products. We call this equation as word equation. So अब हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु, अब word equation मा हामीले यहाँनिर भएको एउटा chemical reaction लेखिएको छ जसमा sodium plus chlorine gives sodium chloride. अब यसलाई हामीले फर्मुलाको इक्वेसन को रूपमा लेख्ने गरिदैन किनभने हामीले यहाँनिर अलरेडी एक्सप्रेस गरेका छौं. That is all about word equation, not the chemical equation or the formula equation. But talking about the formula equation, if we happen to talk about the formula equation or called as the chemical equation, then we must have to write this word equation in the form of formula. So भनिसकेपछि भाइ बहिनीहरु यहाँ तलपटि हेर्नुस् त formula equation or we can call it as the chemical equation. त्यसमा हेर्दै गर्दा यो फर्मुला sodium plus chlorine gives sodium chloride भएर आउँदै गर्दा हामीले यो सोडियमलाई जुन वर्ड इक्वेसन को रूपमा लेखिएको छ त्यसलाई हामीले तलपटि यो फर्मुला इक्वेसन मा हेर्दै गर्दा मोलिकुलर फर्मुला को रूपमा असाइन गरिएको छ जसमा सोडियम को मोलिकुलर फर्मुला हुन्छ याने, त्यस्तै गरी क्लोरिन को मोलिकुलर फर्मुला हुन्छ Cl2 that gives sodium chloride, that is NaCl. So भनिसकेपछि अब हामीले वर्ड इक्वेसन र फर्मुला इक्वेसन अथवा we call it as chemical equation लाई एक्सप्रेस गर्दै गर्दा अब के बुझ्नु पर्यो भने वर्ड इक्वेसन वर्ड को फर्ममा लेखिन्छ र केमिकल इक्वेसन जसलाई हामीले फर्मुला इक्वेसन भन्ने गरिन्छ त्यो चाहिँ फर्मुलाको रूपमा एक्सप्रेस गरिन्छ. So भनिसकेपछि यहाँ magnesium plus chlorine gives magnesium chloride, यसलाई पनि हामीले वर्ड इक्वेसन को रूपमा लेखिएको छ. अब तपाईहरुलाई मैले अलरेडी एक्सप्रेस गरिसकेको छु. सो magnesium chlorine लाई कसरी चाहिँ तिनीहरुको सिम्बल्सहरु एक्सप्रेस गर्ने तरिका पनि मैले बताइदिसकेको छु. सो अघिल्लो हाम्रो प्रिभियस लेक्चर्स we have already talked about the symbols, so how to write it and how to build up the molecular formula of the compound or the radicals. So भनिसकेपछि हामीलाई अब म्याग्नेशियम को मोलिकुलर फर्मुला थाहा पाउन त्यति गाह्रो नहोला.
सो क्लोरिन द्याट इज डायएटमिक क्लोरिन डायएटमिक भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्सहरु पढ्दै गर्दा सो त्यसको सिम्बल हुन्छ Cl तर तपाईले यदि क्लोरिनलाई Cl मात्रै लेखियो भने त्यतिबेला तपाईको मोलिकुलर फर्मुला that would be incorrect so that we must have to write in the molecular formula so chlorine को तपाईले molecular formula लेख्नु भयो while we are deriving the chemical equation then you must have to write Cl2 not Cl so magnesium यसलाई सिंगली Mg मात्रै लेखिन्छ plus Cl2 gives MgCl2 भन्ने हुन्छ so magnesium chloride कसरी MgCl2 हुन्छ भन्ने विषयमा I have already discussed about in the previous lecture so if you want to know in a detailed form you must have to continue my previous lecture you must watch my video so that you could be able to learn in an efficient way in a very luxurious way and how comfortably I have taught about the molecular formula so भनिसकेपछि अब यसको बारेमा word equation लाई कसरी लेखिन्छ के गरिन्छ भन्ने विषयमा so I should not have to give you a lot of things about it so potassium chlorate so यसको लागि potassium chlorate भनेर भन्दै गर्दाखेरि you must also have to know about its molecular formula जसको molecular formula हुन्छ so potassium plus chlorine मिलेर potassium chlorate बनेको हुन्छ यसलाई हामीले KClO3 भनेर भन्ने गरिन्छ जसमा potassium chloride भनेको potassium को पनि valency 1 so chloride को पनि valency 1 so we call it as KCl भनेर लेखिन्छ that means potassium plus chlorine gives potassium chloride KCl plus oxygen that is diatomic molecules भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसमा O मात्रै लेख्ने गरिदैन जसमा oxygen को molecular formula हुन्छ O2 so these are all about the word equation को बारेमा मैले तपाईहरुलाई एक्सप्रेस गरे so my dear students so let we confirm about the formula equation so formula equation पनि कस्तो खालको इक्वेसन हो भने it is also the chemical reaction expressed by writing the symbols and the molecular formula of reactants and the products so तपाईहरुको reactants र products मा जस्तो हामीले यहाँनिर लेखिएको थियो हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइड को पार्टलाई reactants भनेर भन्ने गरिन्छ र राइट ह्यान्ड साइड को पार्टलाई प्रोडक्ट्स भनेर भन्ने गरिन्छ यस्तै गरी हामीले यहाँ हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु अब हामीले फर्मुला इक्वेसन डिराइभ गर्दै गर्दा we must have to write this molecular formula in the form of symbols को रूपमा लेख्ने गरिन्छ in the left hand side and the right hand side so that we could able to generate the formula equation of the chemical equation अब हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु अघि मैले यहाँनिर वर्ड इक्वेसन को रूपमा सोडियम र क्लोरिनलाई सोडियम क्लोराइड डिराइभ गरेको जस्तो गरी वर्ड इक्वेसनमा डिराइभ भएको थियो अब फर्मुला इक्वेसनमा आउँदै गर्दाखेरि we have been writing in the form of symbols for the word equation so भनिसकेपछि सोडियम को भ्यालु हुन्छ Na plus Cl2 gives NaCl आयो अब यहाँनिर twice Na plus Cl2 gives twice NaCl आइरहेको छ अब भनिसकेपछि अब यसलाई ब्यालेन्स कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी एकछिन पछाडी आउँला त्यसलाई चाहिँ हामी ब्यालेन्स गर्ने तरिका पनि म एकदमै कम्फर्टेबली म तपाईहरुलाई बताउने छु त्यस्तै गरी अहिले हामी फर्मुला इक्वेसनलाई मात्र हेरौं केमिकल इक्वेसनलाई मात्र हेरौं CaCO3 that is calcium carbonate so calcium र कार्बोनेट मिलेर calcium carbonate बनेको जसको केमिकल रिएक्सन हुन्छ CaO plus CO2 त्यस्तै गरी एल्युमिनियम र अक्सिजनलाई कम्बाइन गर्दै गर्दा will generate aluminum oxide so aluminum oxide एल्युमिनियम को भ्यालेन्सी हुन्छ 3 र अक्सिजन को भ्यालेन्सी हुन्छ 2 हुन्छ जसलाई हामीले क्रिस क्रस गरेर यदि मोलिकुलर फर्मुला जेनेरेट गर्यौं भने यसमा Al2O3 हुन्छ जसमा एल्युमिनियम को भ्यालेन्सी एक्सचेन्ज हुन्छ र अक्सिजन को भ्यालेन्सी एक्सचेन्ज भएर Al2O3 आएको So iron plus copper sulfate gives copper plus iron sulfate हुन्छ यो तपाईहरुलाई मैले भनिराख्नु पर्दैन जसले तपाईहरुले यदि रेडिकल्सहरु अलरेडी स्टडी गर्नु भएको छ जसमा पोजिटिभ इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकल्स र इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल्सहरुको बारेमा तपाईहरुले राम्रोसँग अध्ययन गर्नु भएको छ र मैले भनेको जस्तै गरी तपाईहरुले भ्यालेन्सी 1 भ्यालेन्सी 2 भ्यालेन्सी 3 भ्यालेन्सी 4 गरेर तपाईहरुले स्टडी गर्नु भएको छ भने यसमा OH भनेको हाइड्रोक्साइड हो भन्नको लागि गाह्रो नहोला SO4 भनेको सल्फेट हो भनेर भन्नको गाह्रो नहोला सो त्यसरी नै हामीले जेनेरेट गर्न सकिन्छ इफ यु नो अबाउट द भ्यालेन्सी इफ यु नो अबाउट द इलेक्ट्रोपोजिटिभ एन्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल्स देन यु अटोमेटिकली जेनेरेट द मोलिकुलर फर्मुला सो कसरी जेनेरेट गर्ने के गर्ने भन्ने विषयमा जसरी भ्यालेन्सी को पार्टलाई हामी माथि लेख्ने गरिन्छ जब हामी एक्सचेन्जिङ गर्छौं एक्सचेन्जिङ गरिसकेपछि त्यसलाई हामीले बेसमा त्यो भ्यालेन्सीलाई जेनेरेट गर्ने गरिन्छ बाइ एक्सचेन्जिङ द भ्यालुज बाइ एक्सचेन्जिङ द भ्यालेन्सी सो भनिसकेपछि सो वर्ड इक्वेसन जसमा
आउँदाखेरि from the examination point of view, if you happen to talk about the word equation and the formula equation or the chemical equation, then they might ask what is the differences between the word equation and the chemical equation. So तपाईहरुले यसैमा आधारित रहेर तपाईहरुले यसमा differences जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ. So that is one of the important question from the examination point of view. अब सुन्नुस् मैले भनेको जस्तै गरी सो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको पार्टलाई हामीले रियाक्टेन्ट्स भनेर भन्ने गर्थ्यौं र राइट ह्यान्ड साइडको पार्टलाई हामीले प्रोडक्ट्स भनेको जस्तै गरी सो हियर द रियाक्टेन्ट्स आर दोज केमिकल सब्स्टेन्स व्हिच टेक्स पार्ट इन द केमिकल रियाक्सन. अब रियाक्टेन्ट्सहरु अब यहाँ हेर्नुस् त यो रियाक्टेन्ट्सहरु जब दुईटा कम्बाइन भएर आउँछ त्यो कम्बाइन भइसकेपछि यसले जेनेरेट गर्ने भ्यालु भनेको that will be the products. So यो भनेको केमिकल रियाक्सन टेक्स प्लेस भएर भएर आउने भ्यालु भनेको हाम्रो प्रोडक्ट्स हुन्छ. सो भनिसकेपछि सो रियाक्टेन्ट्स आर दोज केमिकल सब्स्टेन्स व्हिच टेक पार्ट इन द केमिकल रियाक्सन. अब आयो प्रोडक्ट्स को कुरा छ. अब रियाक्टेन्ट्सबाट जेनेरेट गरेर आएको भ्यालुलाई हामीले प्रोडक्ट्स भनेर भन्ने गर्ने हो, जसमा प्रोडक्ट्स आर दोज केमिकल सब्स्टेन्स व्हिच आर प्रोड्युस्ड आफ्टर द केमिकल रियाक्सन. सो यहाँबाट केमिकल रियाक्सन जेनेरेट भएर आइसकेपछिको रियाक्सनबाट जुन मोलिकुलर फर्मुला निस्किएको हुन्छ, जुन कम्पाउन्ड निस्किएको हुन्छ त्यसलाई हामीले प्रोडक्ट्स भनेर भन्ने गर्छौं. सो भनिसकेपछि प्रोडक्ट्स आर दोज केमिकल सब्स्टेन्स व्हिच आर प्रोड्युस्ड आफ्टर द केमिकल रियाक्सन. अब भाइ बहिनीहरु यहाँ हेर्नुस् त अब रियाक्टेन्ट्स र प्रोडक्ट्स त यो आयो. जस्तै गरी मैले अगाडि नै यो डिराइभ गरेको इक्वेसनलाई मैले लेखिरहेको छु, जसमा सोडियम प्लस क्लोरिन गिव्स सोडियम क्लोराइड. यसमा मैले डाइरेक्टली स्केलेटन केमिकल इक्वेसन नलेखिकन ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन लेखिरहेको छु, जसमा हामीले ब्यालेन्सिङ गर्दै गर्दा ट्वाइस Na प्लस Cl2 गिव्स ट्वाइस NaCl हुन्छ. अब भाइ बहिनीहरु यहाँ हेर्नुस् त दुईटा एटम्स अफ सोडियम र यतापटि हेर्दै गर्दा पनि दुईटा एटम्स अफ सोडियमै देखिएको छ, जसमा क्लोरिन डायएटमिक छ Cl2, यो Cl2 यो Cl इन्टु 2 गर्दै गर्दा ट्वाइस Cl हुन्छ. भनिसकेपछि यो हाम्रो ब्यालेन्सिङ फर्ममा आयो. अब ब्यालेन्सिङ फर्ममा कसरी आउँछ त्यसको बारेमा हामी अहिले एकछिनमा डिस्कस गर्छौं. त्यो डिस्कसिङ हामी जेनेरेट गरि नै हाल्छौं. सो क्याल्सियम कार्बोनेट यो CaCO3 मैले यहाँनिर सबै चीजहरु एक्सप्रेस गरेको छैन डाइरेक्टली. सो यसको मोलिकुलर फर्मुला हुन्छ CaCO3, क्याल्सियम कार्बोनेटको मोलिकुलर फर्मुला CaCO3. त्यसलाई जेनेरेट गर्दै गर्दा हाम्रो प्रोडक्ट्स को फर्ममा CaO प्लस CO2 को रूपमा आउँछ. सो भनिसकेपछि अब रियाक्टेन्ट्स र प्रोडक्ट्सहरु अब यसका विधिहरु थाहा पाइसकेपछि अब अनब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन भनेको के र ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन भनेको के भन्ने विषयमा we will discuss on this session. अब हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु अब अनब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन हामीले रियाक्टेन्ट्स र प्रोडक्ट्स पढिसकेपछि अब अनब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन र ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसनको बारेमा पनि डिस्कसन गर्न जरुरी छ, जसमा हामीले अनब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसनलाई स्केलेटन केमिकल इक्वेसन भनेर भन्ने गरिन्छ र ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसनलाई we call it as the balanced chemical equation. The balanced chemical equation नै भयो. अब हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु अब यहाँनिर देख्नु भएको H2 O2 gives H2O भइरहेको छ. यसमा रियाक्टेन्ट्स र प्रोडक्ट्सहरुमा हेर्दै गर्दा the number of atoms of each elements in the reactants and the products are not equal in number. अब हामीले के भन्न सक्छौं भने अब unbalanced chemical equation भनेको the unbalanced chemical equation are those chemical equation in which the total number of the atoms of each elements in the reactants and the products are not equal in number. सो भनिसकेपछि अब H2 O2 मा H2O मा अब के यो जेनेरेट गर्दै गर्दा त्यहाँ इक्वल नम्बर अफ नम्बर्सहरु सो हाइड्रोजन र अक्सिजन को रियाक्टेन्ट्स मा भएको नम्बर सो H2O प्रोडक्ट्स मा भएको नम्बरहरु इक्वल छ त दे आर नट इक्वल इन नम्बर. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज द अनब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन or call it as a skeleton chemical equation. So let us discuss about the balanced chemical equation, the chemical equation in which the total number of atoms of each elements in the reactants and the products are equal in number. So त्यस्तो खालको इक्वेसनलाई हामीले balanced chemical equation भनेर भन्ने गरिन्छ.
अब हेर्नुस् त H2 plus O2 gives H2O हामीले skeleton equation लेखिरहेको छौं र balanced chemical equation गर्दै गर्दा हामीले reactants को पार्टमा पनि equal number of atoms हरु बनाउनु पर्ने हुन्छ भने हाम्रो products को पार्टमा पनि equal number of atoms बनाउनु पर्ने हुन्छ अब हाइड्रोजन को यहाँनिर दुईटा atoms of elements हरु थप्दै गर्दा अब 2 2 जा 4 हुन्छ यतापटि पनि 2 2 जा 4 भयो भनेपछि हाइड्रोजन को अब रिएक्सन को पार्ट सक्यो अब एटम्स नम्बर अफ एटम्स हरुको पार्ट सक्यो अब O2 मा अब यहाँनिर पनि O छ अब 2 into 1 गर्दै गर्दा 2 भयो अब अक्सिजन को अटोमेटिकली यहाँ 2 छ सो भनिसकेपछि रिएक्टेन्ट्स र प्रोडक्ट्स को पार्टमा इक्वल नम्बर जेनेरेट भइसकेपछि यसलाई हामीले balanced chemical equation भनेर भन्ने गरिन्छ अब how to balance the chemical equation अब यसलाई एकदमै सिस्टमेटिक वेमा स्टडी गरौँ balanced chemical equation कसरी गरिन्छ त कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ simplified versionमा हामीले काम गर्ने गर्छौं अब let's see about it so यहाँनिर मैले के लेखिरहेको छु भने magnesium plus nitrogen gives magnesium nitride so भनिसकेपछि Mg plus N2 gives Mg3N2 यो Mg3N2 कसरी आएको भने magnesium को भ्यालेन्सी छ 2 नाइट्रोजन को भ्यालेन्सी छ 3 सो यसलाई क्रिस क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर क्रिस क्रस गर्ने हो भने जब त्यसको भ्यालेन्सी ट्रान्सफर गरिन्छ भ्यालेन्सी ट्रान्सफर गर्दै गर्दा म्याग्नेशियममा 3 आउँछ नाइट्रोजनमा 2 आउँछ दैट इज म्याग्नेशियम नाइट्रेट बट अब यहाँ हेर्नुस् त यो हेर्दै गर्दा अब रिएक्टेन्ट्स र प्रोडक्ट्स को पार्टमा इक्वल नम्बर अफ एटम्सहरु म्याग्नेशियम र नाइट्रोजनमा जेनेरेट भएको छ त सो obvious रूपमा यो हेर्ने हो भने सो आई haven't seen the reactants and the products are equal in number so let's see about it so reactants or products are like कसरी equal number of atoms हरु जेनेरेट गर्ने सबैभन्दा पहिला सुरु लेफ्ट ह्यान्ड साइड्स को पार्टमा सो यो म्याग्नेशियम र नाइट्रोजन तलपट्टि जस्ताको त्यस्तै लेख्दिने र जसमा म्याग्नेशियममा कतिवटा एटम्स हरु इन्क्लुड भएको छ सो यसको बेसमा हेर्नुस् 1 मात्रै छ यसको साइडमा हेर्नुस् 1 मात्रै छ नाइट्रोजन को कतिवटा छ दुईटा छ सो हामीले दुईटा लेखेका छौं सो प्रोडक्ट्समा हेर्नुस् Mg3N2 भनेर आइरहेको छ सो भनेपछि म्याग्नेशियम को 3टा रहेछ सो नाइट्रोजन को 2टा रहेछ अब यहाँ हेर्दै गर्दा अब यो त इक्वल त छैन सो म्याग्नेशियम को 3टा छ भने लेट्स ट्राई टु पुट द 3 ओभर द म्याग्नेशियम सो 3टा एटम्सहरु म्याग्नेशियममा राख्दै गर्दा अब के यो सक्सेसफुली जेनेरेट हुन्छ त सो भनिसकेपछि सो 1 into 3 equals to 3 आयो सो नाइट्रोजन को दुईटा छ सो भनिसकेपछि अब यसमा रिएक्टेन्ट्स र प्रोडक्ट्समा इक्वल नम्बर अफ एटम्सहरु जेनेरेट गर्न सकियो सो भनिसकेपछि हामीले के भन्न सक्छौं भने जब हाम्रो इक्वल नम्बर अफ एटम्स अन द रिएक्टेन्ट्स एन्ड द प्रोडक्ट्स आर इक्वल इन नम्बर देन वी क्यान कल दिस एज द ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन सो हामीले यहाँ ब्यालेन्स गरेर हेर्यौं सो अरु पनि कुनै ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसनहरुलाई हेर्ने प्रयास गरौं जसमा मैले लेखिरहेको छु सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस सल्फ्युरिक एसिड H2SO4 gives sodium sulfate Na2SO4 plus water H2O यो भनेको हाम्रो स्केलेटन केमिकल इक्वेसन भयो अब यो स्केलेटन केमिकल इक्वेसनलाई अब LHS र RHS को पार्ट LHS भनेको हाम्रो रिएक्टेन्ट्स को पार्ट भयो सो RHS भनेको हाम्रो प्रोडक्ट्स को पार्ट भयो भनिसकेपछि रिएक्टेन्ट्स र प्रोडक्ट्स को पार्टमा सो यो नाइट्रोजन अक्सिजन हाइड्रोजन सल्फर सो सबैलाई लेख्ने LHS and RHS को पार्टमा लेखौं जसमा नम्बर अफ एटम्सहरु कति इन्क्लुड भएको छ त्यो सबै पार्टहरु लेखिसकेपछि अब हामीले यसमा अब जेनेरेट गर्नको लागि इफ वी ह्यापन टु पुट सो सोडियममा एउटा मात्रै थियो सो अक्सिजनमा 5 वटा थियो सो O4 plus 1 4 plus 1 equals to 5 भयो त्यसै गरी हाइड्रोजनमा एउटा र यहाँ H2 गरेर दुईटा भयो दुईटा प्लस एउटा गर्दाखेरि तीनटा भयो सो सल्फरमा एउटा मात्रै छ सो त्यस्तै गरी जेनेरेट गर्दै गर्दा यहाँ सोडियम अक्सिजन हाइड्रोजन सल्फरमा जेनेरेट गर्ने तरिकाले यो सबै लेखिदिनुस् र यो हेर्दै गर्दा अब Na2SO4 लेट्स पुट ट्वाइस NaOH राखेर गर्दै गर्दा अब दुईटा Na राखेर गर्दै गर्दा अब कति आउने भयो अब oxygen ma 4 5 6 आउने भयो 6 let's see about it so 4 5 6 किनभने दुईटा O भनिसकेपछि 2 भयो 2 + 4 = 6 अहिलेसम्म जेनेरेट भएको पार्टहरु मिलिरहेको छ सो हाइड्रोजनको पार्ट हेर्नुस् हाइड्रोजनमा कतिवटा छ तीनटा सो 2 + 1 = 3 अब हामीले यहाँ अगाडिपटि ट्वाइस NaOH राखिसकेपछि अब 2 * 1 H = 2 भयो सो 2 + 1 = 3 भयो सो 3
2 plus 2 equals to 4. अब twice याने वो याद 2 into 1 equals to 2. 2 into 1 equals to 2. So 2 plus 2 equals to 4. So 4 भयो. यहाँ पनि हेर्नुस् त अब हाइड्रोजनमा दुईटा आइटम्स अफ हाइड्रोजन जब हामीले ट्वाइस या 2 राख्छौं त्यसमा पनि कतिवटा भयो 4 वटा हाइड्रोजनको पार्ट भइसकेपछि अब यो पार्ट हाम्रो हाइड्रोजन र रिएक्टेन्ट्स र प्रोडक्ट्समा भएको पार्टहरु हाम्रो कम्प्लिट भयो. सो भनिसकेपछि भाइ बहिनीहरु तपाईहरुले यसरी नै एलएचएस र आरएचएस को पार्टमा तपाईहरुले ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ. त्यसैगरी let's see about the KClO3 gives KCl plus O2. So यसलाई पनि यसरी नै गर्नुस्. यसरी एकचोटी हेर्नुस्. हेरेर गर्दै गर्दाखेरि you could generate the balanced chemical equation in the form of writing the elements and the LHS and the RHS को part मा राखेर so त्यसरी नै तपाईहरुले number of atoms हरु include गर्दै जानुस्. So you could generate the balanced chemical equation in this process. So my dear students, so after finalizing the balanced chemical equation and starting about the skeleton chemical equation, so what are the conditions noted down for the balanced chemical equation? So methods हरु के होला त हामीले अगाडि नै यस्तो तरिकाले balanced chemical equation गर्ने रहेछ भन्ने कुराहरु थाहा पाइसकेपछि let's study about the methods for the balanced chemical equation. जस्तै हामीले अगाडि नै भनिसकेको थियौ त्यो वर्ड को फर्ममा लेख्नु पर्छ भनेर भनेको थियौ. First of all, a chemical change is written correctly in the form of a word equation. जसमा हामीले यहाँनिर देखाएको छौं जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन एउटा एक्जाम्पल को रूपमा सेट गरेको छु. जसमा सुरुमा हामीले वर्ड इक्वेसनमा सेट गर्नु पर्यो. त्यसपछि आएर त्यो वर्ड इक्वेसनलाई फर्मुला इक्वेसनमा करेक्टली जेनेरेट गर्नु पर्यो. जब हामीले फर्स्टमा वर्ड इक्वेसन लेख्छौं त्यो वर्ड इक्वेसनलाई फर्मुला इक्वेसनमा जेनेरेट गर्नु पर्यो. But that means a word equation is written correctly in the form of formula equation. अब हेर्नुस् त जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन भनेको जस्तै जिंक Zn प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2. वर्ड इक्वेसनलाई अब फर्मुला इक्वेसनमा जेनेरेट गरिसकेपछि अब आयो लास्ट को मेन इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको ब्यालेन्स कसरी गर्ने त. द नम्बर अफ एटम्स अफ each elements are balanced by using the suitable coefficient without changing the molecular formula of the reactants and products. यसको कुनै पनि मोलिकुलर फर्मुलाहरु चेन्ज हुनु भएन तर यसमा कोएफिशिएन्ट्सहरुलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो. सो सुटेबल कोएफिशिएन्ट्सहरु यसमा राखेर हुन्छ कि रिएक्टेन्ट्स को पार्टमा राखेर हुन्छ कि प्रोडक्ट्सहरुको पार्टमा हामीले सुटेबल कोएफिशिएन्ट्सहरुलाई जेनेरेट गरेर सो वी विल जेनेरेट द ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन पुटिङ द suitable coefficient without changing the molecular formula of the reactants and the products. अब हेर्नुस् त अब ब्यालेन्स्ड केमिकल निकालिसकेपछि व्हाट इन्फर्मेसन क्यान बी obtained from the balanced chemical equation. अब हेर्नुस् द नेम्स अफ द रिएक्टेन्ट्स एन्ड द प्रोडक्ट्स हामीले अघि भनेको जस्तै रिएक्टेन्ट्स र प्रोडक्ट्सहरुमा नेम लेख्नु पर्यो. त्यसैगरी सिम्बल्स एन्ड द मोलिकुलर फर्मुला अफ द रिएक्टेन्ट्स एन्ड द प्रोडक्ट्स जेनेरेट गरियो. त्यसबाट ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसनबाट जेनेरेट गर्न सकिने भनेको एउटा इन्फर्मेसन द नेम्स अफ द रिएक्टेन्ट्स एन्ड द प्रोडक्ट्स. अर्को भनेको द सिम्बल्स एन्ड द मोलिकुलर फर्मुला अफ द रिएक्टेन्ट्स एन्ड द प्रोडक्ट्स. एन्ड द नम्बर थर्ड द टोटल नम्बर अफ the atoms of or the molecules of the reactants and the products. भनेपछि atoms or the molecules of the reactants and the products हरुको टोटल नम्बरहरुलाई हामीले जेनेरेट गर्नु पर्यो. भनिसकेपछि अब त्यसबाट जेनेरेट हुने भनेको कस्तो टाइप अफ केमिकल इक्वेसन जेनेरेट हुन्छ त. Whether that would be the combination reaction, whether that would be the displacement reaction, whether that would be the neutralization reaction. So यस्तो खालको इक्वेसन्सहरु कस्तो टाइप अफ केमिकल रिएक्सन्सहरु जेनेरेट गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ we are studying. So from this we are generating the different types of information from this balanced chemical equation. So bhai banihharu, so my dear students, you have understand a lot of things about the balanced chemical equation and the skeleton chemical equation and also about the word equation को बारेमा तपाईहरुले राम्रोसँग जानकारी लिनु भयो होला. So thank you very much for watching my video. So it would be quite much fruitful if you dedicate and concentrate on my video. So I want a feedback from my dear students. Thank you very much. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.